Good morning, students. In this session, we are going to start the third chapter, that is Recording of Transaction Part 1. In this chapter, we will study about source document. It is related to vouchers and its varieties, and also accounting equation. Next one is journal. Next one is ledger. In the last class, we learnt about theory base of accounting. In the last class, we completed second chapter. Okay. In that chapter, we learnt about certain conventions and concepts and also accounting standard and GST. About GST, we learned something about its theory, means what is that tax is, and varieties of tax comes under GST. Okay. After that, we are going to learn recording of transaction 1. As in the first and second chapter, we got some base for accounts. As in the first chapter, basic terms of accounts we learned. In the second chapter, whatever the rules and regulations we need to follow while maintaining the accounts, that we learned. In this chapter, from the first step of recording the transaction in the books of account till then communicating the results found to the interested users of accounts, whatever the procedures or steps are followed, that we will study. Okay, here this chapter is related to certain processes of accounts, that is, from identifying the transaction to interpreting the results to the users. Till then, whatever the steps are followed, that we will learn. We learned that accounting means it is the art of recording the transaction, that is business transaction, in the books of accounts, identifying, then recording, then it is classified in the ledger accounts. After that, the results are found by preparing the financial statements. That result is interpreted to the interested users. So this is about accounts. That steps are there or procedures are there, no, that we are going to study now. So before starting the procedures or processes, we need to learn the important rules of debit and credit. ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಂದರೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು, ಅಂದರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸರ್ಟೆನ್ ರೂಲ್ಸ್. ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜರ್ನಲ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಅದು ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯೂಸುವಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. In the last syllabus, we have English system for recording the transaction in the books of accounts. As per NCERT syllabus, we have to use American system. You can observe the screen there. First rule and second rule are there, no? That is American system only. As per the American system, this much rule we have. As per the English system, much more rules are there that we will learn in the forthcoming classes. So,
This is the rule as per American system. Okay. Here you can observe first rule is that for recording changes in asset and expenses. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ ಇರುವ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್. The first rule is about that, and second rule is about liability, capital, revenue or gains. For that we have second rule. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನೇನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ರೂಲ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ರೂಲ್. ಈ ರೂಲ್ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ NCERT syllabus in the first PU, whatever the chapters are there, that is interlinked. ಈ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು, ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. From this chapter, whatever the problem oriented chapters are there, that is interlinked. ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೆಡ್ಜರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಮರ್ಸಿಗೆ ಇದೇ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಈ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ PU, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕಾಮರ್ಸಿಗೆ ಇದು ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. And another one thing is that from exam point of view, this chapter is important because you can expect 1 mark question, 2 mark for this is section A question 1 mark, from section B 2 mark question, section C 6 mark, section D 12 mark question. This much question will be asked in the annual exam compulsorily. ಈ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 12 + 6 18 + 2 20 20 + 1 21. So totally you can expect 21 mark question from this chapter. ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ 21 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ವ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೀನ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ಟೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್, that is for recording assets or expenses or losses. First one point is that increase in asset is debited, decrease in asset is credited. As you know, in the assets we have fixed asset and current asset. Whichever may be the asset, if asset increases or assets quantity increases or assets value increases, then that assets account must be debited. If assets value decreases or assets whatever amount of assets we have, if it decrease, then it must be credited. Then what do you mean by debit and credit? That we will learn. See the example here. Here we have first example, furniture account debtor to cash account.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟ್, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಅಕೌಂಟಿನ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, its amount is written in debit amount column, and whichever account is credited, its amount must be written in the credit amount column. Okay, what do you mean by debited account or credited account? That we will learn here. See, in the first line, if a account is written and in the debit amount column its amount is written, and in front of this account, after putting hyphen or dash, we will write debtor, means this is the account which is debited. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಬರೆದು ಅದರ ಮುಂದೆ DR ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಡೇಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಯಿತು, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಟು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಿನ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so you can observe here furniture account. How you will read this journal entry? Furniture account, debtor rupees 5,000 to cash account rupees 5,000. ಈ ಥರ ಓದಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಓದ್ತೀರಾ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಮಾಡಿ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೆಟರ್ rupees 5,000 to cash account 5,000. ಈ ಥರ ಓದಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬೀಯಿಂಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಫರ್ನಿಚರ್. ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, so as per the first rule, increase in asset is debited, decrease in asset is credited. Second point is increase in expenses or losses are debited, decrease in expenses or losses are credited. If assets value increases, then that account must be debited. If assets value decreases or asset decrease, then that account must be credited. ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಅದೇ ಅಸೆಟಿನ ನೇಮನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದರ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫರ್ನಿಚರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಸೆಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. Instead of writing asset account, we will write it as furniture account. ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, ನಾವು ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಸೆಟ್ ಯಾವುದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಲ್ವಾ. ಮಷಿನರಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಅಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅಸೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಂತ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಅಸೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಅಸೆಟಿನ ನೇಮನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ವೆನ್ ಎವರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ asset is there, that is considered, we will not write it as asset account or expenses account, liability account, like that we will not write. ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಟಿಪಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದರ ನೇಮನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾ? ನೋ. ಇನ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಅಸೆಟ್, both may be debit, both may be asset, both may be liability, or one debited account may be asset, credited account may be revenue, or any other thing. One account may be asset, one account may be capital, an account may be revenue. So there may be same asset or same expenses may be there, means debited account may be asset and credited also asset, debited may be asset, credited may be expense. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿರೋದು ಎರಡು ಕೂಡ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಸೆಟು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅಸೆಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಇರಲೂಬಹುದು. ಎರಡು ಕೂಡ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಕೂಡ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೂಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೇನೆ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ increase in expenses or losses are debited if expense increases or loss is suffered. If loss increase from one year to another year, then that account must be debited. ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕಮಿಷನನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, you have to pay 200 rupees commission, now it increased to 500 rupees. So commission increased, increase in expense is, commission is a expense, so increase in expense is debited. ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದು, ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಅಕೌಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ರೂಲ್ ಏನಂದರೆ, ಅಸೆಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಲಾಸಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಅಸೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ, ಲಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಲಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಟು ಅನ್ನೋದ ವರ್ಡನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿ, ಫಾರ್ ಅಸೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ increase in asset is debited, decrease in asset is credited ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ₹5,000. ವಾಟ್ ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ we paid 5,000 rupees for cash. If through check the amount is paid, then you have to consider bank account. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ಚೆಕ್ ಥ್ರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಚೆಕ್ಕಿಂದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದರ ಬಿಟ್ಟು, ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಅಸೆಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಅಕೌಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಅಕೌಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, 5,000 rupees ಫರ್ನಿಚರ್ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ 5,000 rupees ಕೊಟ್ಟರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್, that is 5,000, so that is paid through cash. So we will consider cash account and also
ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕ್ಯಾಶಿಂದನೇ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ರೆವೆನ್ಯೂ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರ. ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಸೊ ವೆದರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ? ನೋ. Whether that is a capital? No. Whether owner brought that furniture? No. So that is not a capital. Then whether furniture is a liability? No. Furniture is a asset for the business. It is the ಅದನ್ನು ಆಸ್ತಿ, ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ರೂಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಸೆಟ್? ಫರ್ನಿಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ದೆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. We may be having zero furnitures or much more valuing furniture may be there. But whatever the quantity of furniture you may be having, now you purchase means it increased. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 5 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಆ 10 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಫರ್ನಿಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಈಸ್ ಅ ಅಸೆಟ್. ವೆನ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದ ರೂಲ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನೋ ಅಸೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಅಸೆಟಲ್ಲಿರೋದು? ಫರ್ನಿಚರ್. ಸೊ ಯಾವ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, DR ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು? ಡೆಬಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಆಯಿತು, ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೇಡ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್. ನೀವು ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ದ ಚೇಂಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ 5,000 ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇತ್ತಲ್ವ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಏನದು? ಅಸೆಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಅ ಅಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಅಸೆಟ್. ಎರಡು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಅ ಅಸೆಟ್. ವಿ ಮೇಡ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ನಾವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಸೆಟೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೂಲ್, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅದನ್ನೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಅಸೆಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು? ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇನಫ್. That's done. That entry is done. Furniture account debtor 5,000. Now the value of furniture is paid using cash. So cash decreased. Cash is an asset. So which account we will consider? Cash account. So to cash account 5,000. This is the entry. Furniture account debtor 5,000. To cash account rupees 5,000. This is the first entry for first transaction. So as per the first rule, increase in asset is debited. Second one is increase in asset is debited, decrease in asset is credited. This is first point in the first rule. Second point is increase in expenses or losses are debited, decrease in expenses or losses are credited. This is second rule. You can observe second example. Whether we have asset, liability, expense or revenue, that you have to observe. We paid rent. We paid rent. Rent is a expense. Rent pay ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಪೇಡ್ ರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಲ್ವ, ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್, ವಿ ಪೇಡ್ ರೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಚೆಕ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್. If nothing is mentioned in the problem, then you have to consider it as cash account. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಚೆಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ? ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ₹500. ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ₹500 using
using what we paid the rent, we paid use the rent using ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದು ರೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಶ್. ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ರೆಂಟ್? ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ₹500 ಇಸ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ವೆನ್ ದ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್, ವೆದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, ನೀವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್, ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಖರ್ಚು ಏನಾಯಿತು? ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿನ ರೂಲು? increase in expenses or losses are debited, decrease in expenses or losses are credited. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ದ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್, ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗೈತಲ್ವಾ. ರೂಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು? ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್? ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. So increase in expense is debited. Okay, that's why we will write in the first line. Second example you can observe, rent is an expense, increase in expense is debited. So rent account data ₹500. So the rent is paid using cash. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ವೆದರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ಯಾಶನ್ನು ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಅ ಅಸೆಟ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಏನು? ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಎನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್? ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಒಂದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ here we have cash. Cash is an asset. As per asset rule, increase in asset is debited, decrease in asset is credited. When cash is paid, cash account balance decreases. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ರೂಲ್ ಏನು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ credited. Decrease in asset is credited. ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ವ? ₹500. For example, if you have ₹10,000, you made the payment of rent ₹500. ₹500 ಕೊಟ್ಟರೆ. ಹಾಗಾದರೆ 10,000 ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 500 ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತು? ₹9,500. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ decrease in asset is credited. So cash account must be credited. This is about second point in the first rule. First rule is increase in asset is debited. Second rule is increase in expenses or losses are debited, decrease in expenses or losses are credited. Okay, this is second point. You can observe for recording changes in liability or and capital or revenues. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂವನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ, ವೆನ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ವೇರ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ learn through these rules. First rule is increase in liability is credited, decrease in liability is debited. ಅಸೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ರೆವೆನ್ಯೂ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಎವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ credited, and it decreases at that time it must be debited. ರಿವರ್ಸ್ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ. ಅಸೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಗೇನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಓನರ್ ಬ್ರಾಟ್ ₹2 lakh capital
Another additional amount is invested by the owner itself, that is 1 lakh rupees, 2 lakh rupees plus 1 lakh rupees. So capital increase now. When business started, at that time capital was 2 lakh rupees. Capital now increased, that is rupees 1 lakh rupees. Means much more amount is invested by the owner. So from 2 lakh to 3 lakh, the capital increased. The rule is that increase in capital is credited. Whenever the capital increases, it must be credited. Means in the first line we have to write the capital account. If capital decreases, at that time the capital must be debited. As you know, if it increases, it must be credited. If it decreases, then it must be debited. Okay, reverse entry. First rule ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಗೇನ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ವೆನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆರ್ ಗೇನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, at that time it must be credited. If it decreases, it must be debited. This is about second rule that we will learn through these examples in the next classes. So thank you for watching.